Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two, doing what you do best, taking me for a ride, telling me pretty little lies. But with you, I can't resist. Before I met you, I never felt good enough. Before I let you in, I'd already given up. Left unread, no reply, left me just wondering why. Now I'm skeptical of love. So when you hold my hand, do you wanna hold my heart? When you say you want me, is it all of me, just one part? So when you hold my hand, do you wanna hold my heart? When you say you want me, Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two, doing what you do best, taking me for a ride, telling me pretty little lies. But with you, I can't resist. Maybe Mama doesn't always know best. I'm terrified, but I'll never let you know. Social suicide, if I ever let it show. Everything feels just right. I fall in place, we fall in line. I'll never let you go. So when you hold my hand, do you wanna hold my heart? When you say you want me, is it all of me, just one part? So when you hold my hand, do you wanna hold my heart? When you say you want me, is it all of me? Yeah. Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two, doing what you do best, taking me for a ride, telling me pretty little lies. But with you, I can't resist. Maybe Mama doesn't always know best. So when you hold me, am I the only one? Do you wanna know me? Or is this all just for fun? Mama said there'd be boys like you, tearing my heart in two, doing what you do best, taking me for a ride, telling me pretty little lies. But with you, I can't resist. No, maybe Mama doesn't always know best. Mama said there'd be boys like you, too good to be true, doing what you do best, taking me for a ride, telling me pretty little lies. But for you, I'll take that risk. I don't know what to do with these feelings. Staying strong, all I do is pretending, 'cause I feel so hopeless. I'm losing my senses. Smiling face wearing off, I'm so sorry. But I tried, yeah I tried, oh I've had enough. Something inside me is killing me slowly. Who am I now? I can't find the answers when I'm buried in my bed feeling helpless. How do I breathe when I'm underwater? Please don't tell me it's a part of the growing. I'm sick of this pain, so tell me the answers. Why am I feeling all the weight of this world? Oh, I don't know, no, 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 no.
I'm tired. Maybe I'm tired. Yeah. Think I hit the bottom of myself. Someone come and mend this broken heart. 'Cause I'm tired. Baby, I'm tired of myself. Think I've had enough. I've reached my limit. I don't wanna feel this way again. Yeah, yeah. If I go take a walk, will it help me? Take a shot with my friends, will it make it stop? I'm losing my mind now, losing direction. If I scream all I want in my bedroom, will my life get much better than right now? Oh, somebody help me, 'cause I'm suffocating. Who am I now? I can't find the answers. When I'm crying in my bed feeling sorry, I don't know, no, 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 no. Maybe I'm tired. Maybe I'm tired. Yeah. Think I hit the bottom of myself. Someone come and mend this broken heart. 'Cause I'm tired. Baby, I'm tired of myself. Think I've had enough. I've reached my limit. I don't wanna feel this way again. Yeah, yeah. Waking up, I'm such a mess. How many nights does it take to grow up? Please don't ever leave me here alone in the dark, 'cause I can't help myself. Oh, I know, maybe I'm tired. Maybe I'm tired. Yeah. Think I hit the bottom of myself. Someone come and mend this broken heart. 'Cause I'm tired. Baby, I'm tired of myself. Think I've had enough. I've reached my limit. I don't wanna feel this way again. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. 네, 반갑습니다. 엑소페의 떠들지만 잠든 라디오 월요일 새벽 방송 시작하도록 하겠습니다. 생준기님 안녕하세요. 반갑습니다. 항상 물어보는 질문이죠. 오늘은 방송을 하고 계시나요? 일을 하고 계시나요? 항상 궁금해요. 어떤 환경에서 제 떠들지만 잠든 라디오를 들어주시는지. 아, 지금은 일하고 있습니다. 일하고 계시구나. 그렇다면 채팅 안 치셔도 되니까 즐겁게 방송 청취하셨으면 좋겠습니다. 퇴근하고 바로 방송하려고 생각 중이에요. 아, 진짜 힘들지 않을까요? 지금까지 일하셨는데 퇴근하고 방송하려면 굉장히 힘드실 것 같은데 일단은 응원하겠습니다. 네. 방송을 쉬는 건 구독자들 또는 청취자들에게 별로 좋지는 않죠. 약속이니까요. 피곤하긴 하지만 그렇죠. 아마 같은 마음일 거예요. 저도. 네. 자, 오늘 하루 잘 보내셨나요? 오늘은 비가 오다 안 오다 오다 안 오다 그런 날씨였는데 결국에는 안 왔어요. 저녁에는. 근데 또 오다 안 오다 오다 안 오다 또 그랬고 저희 지역도 그랬던 것 같아요. 아, 생중계님 지역도 그러셨구나. 근데 또 청주에서는 물난리가 나서
지하차도가 잠겼는데 이제 인명사고가 좀 났었죠. 저도 그 지하차도가 침수될 때 못 나간다는 걸 처음 알았어요. 우리나라에서는 매년 새로운 걸 알려주시잖아요. 그런 식으로. 작년에는 저희 집 포함돼서 이제 반지하가 비가 오면 물에 잠길 수 있다라는 것을 보여주셨고, 이번 연도에는 비가 많이 오면 지하차도가 잠기는데, 지하차도가 잠기면 사람도 나갈 수 없고 차도 나갈 수 없다라는 걸 보여주셨습니다. 그렇게 뭐 하나하나씩 알아가는 거죠. 네. 사람 또는 생명이 희생되면서 하나하나씩 알아가는 것 같습니다. 왜 이렇게 가볍게 이야기하냐고요? 어떡합니까, 그럼? 어떻게 해요? 어떻게 했으면 좋겠어요? 예를 들자면, 저희 지역 같은 경우엔, 아직 저희 지역에는 비가 억수로 많이 내리진 않았거든요. 근데, 저희 지역 같은 경우에는 이미 침수 피해를 받은 지역이라서 그런지 몰라도, 어, 미리미리 준비하는 그게 생겼어요. 그러니까 날씨가 맑아요. 날씨가 맑은데 호우주의보 같은 게 이제 나면 아예 그 하천 있는 데를 못 들어가게 하시더라고요. 그리고 오늘 이제 돌아다니면서 처음 본 건데, 집집마다 이렇게 방수 커버? 그걸 뭐라고 표현하죠? 방수 커버 말고, 제가 찍었는데, 수해 예방용 물막이판이라는 거를 집집마다 이렇게 다시더라고요. 그리고 비가 온다라고 하면은 그 물막이판을 딱 현관 앞에다가 막아 놓으시는 분들이 굉장히 많아지셨어요. 그리고 이제 반지하에 사시는 분들은 창문 같은 데다가 그 물막이판 같은 거 대셔놓고, 답답해서 어떻게 사실지 모르겠는데, 일단 뭐 물이 안 들어와야 사람이 살죠. 네. 그렇게 수해 맞은 지역은 일단 예방을 그런 식으로 하고 있습니다. 근데 다른 지역 같은 경우에는 수해를 잘 안 맞아봤잖아요. 뭐 지하 주차장도 있었죠. 예전에 지하 주차장도 침수됐던 그런 기억이 있었는데, 이번에는 지하 차도가 침수가 되어버린 거죠. 그러니까 땅에서 좀 꺼졌다 싶은 곳, 또는 물이 많은 지역, 예를 들어서 강, 천, 뭐 바다, 이런 곳에서는 어, 예상을 하고 미리미리 뭔가 조치를 취했어야 되지 않았나라는 생각이 들고, 이번에도 20분 만에 물이 찼다라고 이야기하셨는데, 일단 비가 많이 오면은 지하차도를 들어가면 안 된다는 교훈을 얻었으니까요. 여러분들이 혹시 운전을 하신다면 비가 많이 올 것 같다라고 하시면 지하차도는 안 막아도 안 들어가시는 게 훨씬 더 나을 것 같고, 비가 많이 온다라고 하면 지하 주차장보다는 지상 주차장을 이용하는 게 더 맞는 것 같습니다. 아무튼 지하가 문제예요. 네. 지하. 왜 이렇게 지하를 좋아하는지 모르겠지만, 지하가 정말 비 오는 데는 정말 문제인 것 같습니다. 일단은 돌아가신
분들의 고인의 면목을 빌고요. 다시는 그런 사고가 안 일어나도록 저희가 조심해야 되죠. 네, 저희가 이제 하나하나씩 알고 있으니까 저희가 조심해야 될 것 같습니다. 차를 타고 가는 것도 안전하지 않구나라는 걸 일단 알았고, 그리고 지하차도가 비 오는 날에는 위험하구나라는 걸 저도 처음 알았어요. 내년에는 또 어떤 교훈을 얻게 해주실진 모르겠지만, 뉴스를 보면서 느꼈던 건, 매년 여름마다 이렇게 사람이 죽으면 내년에도 죽을 거라는 것에 대한 불안감이 좀 있어야 될 것 같아요. 그런 불안감이 있으면은 어떤 방법을 쓰더라도 대책을 강구해야 될 건데, 아직 그러고 있지 않은 것 같아서 조금 안타깝다라는 생각이 들었습니다. 뭐니 뭐니 해도 인명사고가 나지 않도록 하는 게 제일 중요하다라고 생각이 들고요. 그 다음에 이제 재산 피해가 안 났으면 좋겠는데, 이런 이야기 해도 될지 모르겠지만, 반지하에 사는 사람들, 그러니까 뭐 지하차도를 들어가는 거는 뭐 정말 우연히 그렇다 쳐요. 근데 반지하에 사는 사람들, 그리고 돈이 많아서 고층에 사는 사람들, 그러니까 하늘과 땅 차이죠. 네. 근데 반지하에 사는 사람들 보고, 야, 네가 반지하에 살면서 무슨 그런 말을 해? 네가 선택한 거잖아 라고 이야기를 하시는 분들을 봤어요. 뭐 틀린 말은 아니에요. 네. 저희가 선택을 했고, 저희가 결정한 상황에 대해서 피해를 봤으니까. 근데 선택지가 없는 사람들은 고층에 있는 아파트나 빌딩에 사는 것에 선택지를 넣진 않거든요. 나름 안타까운 사정이 있기 때문에 반지하를 택했을 거고, 또 그 사람들이 고층을 가고 싶지 않아서 반지하를 간 건 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 네가 반지하에 사는 걸 선택했잖아 라고 이야기를 하신다면 조금 더 그분들의 그런 경제적인 사정을 조금 더 알아봐 주셨으면 좋겠다라는 이야기를 하고 싶고, 그리고 그 지하차도, 아니 지하 주차장에 차를 대셨던 분들도 주차 타워가 있는 곳에 살았다면 그런 일이 없는데, 주차 타워에 있는 곳에서 살지 못하는 것에 대한 선택 사항을 그분들이 할 수 없도록 그런 사정을 가지는 거는 그 사람의 선택은 아니었잖아요. 그 지하차도도 마찬가지고, 네. 지하차도도 비가 오는 날 얼마나 그 집에 돌아가야 되고, 또는 바쁜 일정을 소화해야 됐기 때문에 물이 찼는데도 불구하고 그 밑으로 들어간 걸 보면 얼마나 급했을까라는 생각이 들고요. 물론 그렇지 않은 분들도 있겠지만, 그렇게 인생을 바쁘게 힘들게 사시는 분들이, 그리고 또 버스에서 많이 죽었잖아요. 네, 자기 차가 아니라 버스에서 많이 죽었다고 들었는데, 귀가길 또는 뭐 출근길일 수도 있고, 아니면 뭐 어디 놀러 갈 수도 있지만, 자동차가 아니라 버스를 타시는 분들의 형편을 보면 그럴 만한 이유가 있었기 때문이라고 저는 생각하는데,
근데 저는 항상 그런 생각이 들기는 해요. 만약에 정말 잘 나가는 연예인이 반지하에 살고 정말 영화 흥행을 한 배우가 지하 주차장에 있는 허름한 아파트에 살고 그리고 만약에 우리가 공인이라고 여겨지는 사람이 버스를 타고 가다가 그 버스가 지하차도에서 물에 잠기면 과연 지금의 이런 이슈가 요 정도의 이슈로 끝날 것인가 라는 의문이 조금은 들기도 했습니다. 근데 신기한 건 한 번도 제가 이야기한 것에 그런 분야에 계신 분들이 속해 있지 않다는 거. 그리고 정말 안타까운 사정을 가지신 분들만 그런 사건에 휘말린다는 것, 이런 것들이 정말 안타깝다라는 생각이 듭니다. 그러면 노래 한 곡 듣고 오시겠습니다. 終電はもうないよこれからどうしようかなんて迷い込みたいな二人で終点なんてないの明日のことなんてほら今は考えないでよねいつもと同じペースで歩く街に二人の影映す並んでみた景色はほらいつまでも変わらないままであの頃は子供だったねと割り切るには傷つきすぎたよね思い出の中に溺れる前にこの場所でさよなら君に届けるこの愛を言葉に乗せる毎日を美しく思えないといつかは消えてしまうのこれで終わりだなんて不思議な気持ちになるけど勇気ってねいつもと違うテンポで笑う君は今何を考えてるのわざとらしくしおれた空気少し息が震える今まで話したこと全て覚えてはいないけれどありがとうの言葉とごめんねとうまく伝えられなかったからこんな結末を迎えたのならごめんね遅すぎたね君に届けたこの愛を言葉に乗せる毎日を息苦しく思えちゃうほどいつから変わってしまったのこれで終わりだなんてまだ信じられないけれど勇気でね終電前のホーム言葉が出てこないなここからはもう一人で出会わなければなんてそんなの持っていないよだから笑って笑ってよね君に届けたこの愛を言葉に乗せる毎日を美しく思えないといつかは消えてしまうのこれで終わりだなんて不思議な気持ちになるけど勇気ってね君にもらったこの愛もこの手で触れた毎
네, 이야기와는 다르게 약간 무겁게 튀는 노래를 듣고 오셨습니다. J-팝인데 노래는 좋은데 제목과 가수 이름을 모릅니다. 그래서 소개를 무겁게 튀는 노래로 일단 드렸고요. 가수는 J-팝 가수라고 미리 말씀을 드릴게요. 이런 거는 어떻게 알려드려야 될지 모르겠어요. 네. 저번 주는 이제 저희 직장에서도 신입이 입사를 했습니다. 근데 그 신입분께 선배가 된 사람들이 직장 문화나 아니면 또 일이나 이런 거를 잘 가르쳐 줘야 되는데 아니나 다를까 뭐 바쁜 것도 없잖아 있죠. 바쁜 것도 없지 않아 있는데 아니나 다를까 벌써부터 성격 가지고 네가 잘했네 쟤는 못하네 이런 것들이 벌써부터 나오기 시작해서 아주 막장으로 가는구나라고 생각을 하고 얘기를 많이 들어봤습니다. 나름 저는 제가 다니고 있는 직장이 이런 직원들의 문화 또는 직원들끼리의 어떤 그런 예의가 나쁘지 않아서 다니고 있었던 것도 없지 않아 있었는데 나름 제 파트에서는 그런 게 그렇게 많지 않았거든요. 근데 이제는 제 파트마저도 사람들이 파벌 싸움을 하는 걸로 나뉘어졌어요. 이유는 딱 한 가지였어요. 여유가 없으니까. 그리고 예의가 없으니까. 근데 제가 봤을 때는 모든 사람들이 다 예의가 없거든요. 근데 그게 이제 예의가 없다라고 생각하면 꼰대일 수도 있는데 예의가 없는 것을 서로 인정을 하고 그냥 일을 한다면 뭐 나쁘지 않지만 서로가 내가 먼저 들어왔네, 내가 잘하네, 뭐 너는 못하고 나는 잘하네 이런 식의 어떤 비판 어린 눈빛과 말들을 하고 이제 뒤에서의 뒷담화를 하기 시작하면 그게 참 답이 없거든요. 이게 저는 개인적으로 그런 부분에 있어서 여자분들을 굉장히 무서워합니다. 네. 사실 왜 그러는지 모르겠어요. 네, 저는 일을 할 때 남을 잘 안 보는 것 같아요. 뭐 그럴 정신도 없고 이 사람의 말투, 뭐 표정, 분위기, 뭐 이 사람이 뭘 하고 다니는지 이런 것에 대해서는 관심이 없습니다. 개인적으로는 제가 너무 바쁘기 때문에 남을 신경 쓸 그럴 겨를이 없어요. 내가 혼자 일하는 것도 너무 힘든데 네. 남 기분과 남의 그런 뭘 하고 다니는지 이런 것을 파악하고 다니는 건 저에게는 한계가 있거든요. 근데 어떻게 다른 사람들은 그걸 다 알고 있대요. 네, 남들은 남이 핸드폰을 하고 놀고 있고 뭘 하는지에 대해서 관심이 많으신 것 같아요. 저는 관심이 없는데 제 할 일만 잘하면 그만이라고 생각을 했는데 한 거죠 어떻게 보면. 네. 근데 더 웃긴 거는 이제 물론 서로 합의하에 몇 시부터 몇 시까지 일을 한다라는 그런 서로 간의 계약 조건을 가지고 일을 하는 거지만 그게
당연스럽게 무시돼서 오버타임이 되거나 아니면 당연스럽게 퇴근 시간이 되지도 않았는데 일찍 가거나 하는 것 또한 잘못된 거라고 생각했는데 잘못된 거에 대해서도 규정하려고 하지 않아요. 네. 왜 그런 건지는 잘 모르겠죠. 근데 잘못된 거에 대해서 진짜 잘못한 것에 대해서 이야기할 때는 잘못된 거고 네, 잘못한 거에 대해서 이야기하지 않을 때는 그게 합법적인 거고 이런 것 또한 유도리가 없으면 이해를 못하는 하나의 형식이라고 생각을 하거든요. 그래서 저는 차라리 FM적으로 원칙을 지키면서 일을 했으면 좋겠다라고 생각을 했는데 가끔씩 그렇게 깨는 걸 보면 이게 원칙을 지키면 바보가 되는 건가라는 생각이 들기도 하고요. 그리고 뭐가 맞는지 모르겠지만 네. 저는 개인적으로 사고를 안 터지기 위해서 열심히 불을 끄고 다니는데 약간 소방관이죠. 다른 쪽에서는 이게 불이 난 건지 아니면은 뭐 불꽃놀이를 하는 건지 이거의 의미 자체도 모르고 있기 때문에 불이 난 순간 나는 들고 있었고 네가 불을 붙였잖아 라는 벌써 나는 죄가 없어 너는 죄가 있어 라는 그런 편견으로 들어가기 때문에 이게 점점 막장으로 가지 않나 라고 생각을 하면서 결말을 알고 있기 때문에 그 결말로 빨리 가도록 가속도를 붙여주는 역할을 해야 이 상황도 빨리 끝난다 라고 생각이 듭니다. 네. 그래서 계획은 절 포함해서 모두가 그만둔 막장이죠. 네. 막장입니다. 막장을 가야 그러니까 지구도 인간들이 없어져야 지구가 깨끗해질 수 있다라고 저는 생각하거든요. 근데 하나의 회사도 직원들이 싹 다 바뀌어야 그 회사가 바뀔 수 있다라고 생각이 듭니다. 대신 이제 하느님은 또는 뭐 원장님은 어디까지는 괜찮았네 라는 데이터를 가지고 왜 괜찮았을까를 연구하며 다시 시작하시면 그만이신 거죠. 근데 거기에서 이제 죽거나 다치거나 또는 잘리거나 상처받거나 하는 사람들의 어떤 불편함은 생각하지 않는 채 그 데이터만 뽑으면 되니까 네. 본인도 얼마나 편하겠어요. 어쨌든 힘들 거는 각오하고 있지만 그런 파벌 싸움에 있어서 이러지도 저러지도 못하고 있는 사람도 불쌍하고 그 파벌 싸움에 있어서 이걸 선택하고 저걸 선택하고 하고 있는 사람도 불쌍하다라는 생각이 들고 그런 거 자체를 좀 안 하셨으면 좋겠습니다. 네. 원인을 알고 있어도 말을 해도 또 이게 문제라고 짚어줘도 변함이 없다면 터지게 냅두는 것도 나쁘지 않다라고 생각하면서 우리는 짙은에 잘 지내자 우리 듣고 오시겠습니다. 마음을 다 보여줬던 너와는 다르게 지난 사랑에 겁을 잔뜩 먹은 나는
뒷걸음질만 쳤다. 너는 다가오려 했지만 분명 언젠가 떠나갈 것이라 생각해 도망치기만 했다. 같이 구름벌터 앉은 나무 바라보며 잔디밭에 누워 한쪽 귀로만 듣던 달콤한 노래들이 쓰디쓴 아픔이 되어 다시 돌아올 것만 같아. 분명 언젠가 다시 스칠 날 있겠지만 모른 척 지나가겠지. 최선을 다한 넌 받아들이겠지만 서툴렀던 난 아직도 기적을 꿈꾼다. 눈 마주치며 그때 미안했었다고 용서해달라고 얘기하는 날. 그때까지 잘 지내자 우리 지금 생각해보면 그까지 두려움 내가 바보 같았지 하며 솔직해질 자신이 있으니 돌아오기만 하면 좋겠다. 분명 언젠간 다시 스칠 날 있겠지만 모른 척 지나가겠지. 최선을 다한 넌 받아들이겠지만 서툴렀던 난 아직도 기적을 꿈꾼다. 눈 마주치며 그때 미안했었다고 용서해달라고 얘기하는 날. 그때까지 잘 지내자 우리 눈 마주치며 그때 미안했다고 용서해달라고 이야기하는 날. 그때까지 잘 지내자 우리. 짙은의 잘 지내자 우리 듣고 오셨습니다. 제 이야기를 들으시다가 갑자기 수해 맞은 이야기를 하다가 왜 직장 문제 이야기를 하시는지에 대해서 궁금해 하시는 분들도 있는데 제가 가만히 생각해 봤거든요. 근데 수해를 맞은 것도 인간들이 환경을 오염시키고 또
지구의 환경 내지 여러 가지를 신경 쓰지 않았기 때문에 이런 인명사고가 벌어지는 거거든요. 사실상 우리나라에서만 그런 게 아니라 다른 모든 나라에서도 자연재해로 인해서 피해받는 사람들이 굉장히 많아지고 있죠. 우리나라뿐만 아니라 많은 나라에서도. 더 웃긴 거는 직장에서도 마찬가지예요. 직장에서도 서로가 서로의 그런 에티켓 또는 매너 또는 예의를 지키지 않았기 때문에 그런 파벌 싸움이 또 일어나는 거라고 생각하거든요. 물론 그렇게 만든 병원의 정책도 문제지만 개인적으로는 버텼다면 어땠을까라는 생각이 들어요. 그래서 그런 게 이루어지면서 직장 생활이 힘들어지는 거라고 생각을 하는데, 근데 항상 결론은 지구에 있는 인간들이 다 없어져야지만 끝나는 문제고, 항상 결론은 직장에 있는 모든 직원들이 다 나가고 새로 바뀌어야 끝나는 문제라면, 그 물갈이라는 거, 지구도 물갈이를 하고 있고 직장도 물갈이를 이제 시작하려고 하고 있다면, 과연 그런 자연재해 또는 직장에서의 그 문제되는 것에 합류하는 것, 그러면서 물갈이 대상이 되는 것에 대해서 전 그 두 가지가 다 똑같은 재해라고 생각합니다. 네. 자연재해, 직장재해 이렇게 생각을 하고요. 저는 제 일을 열심히 했다라고 하지만 그런 재해가 일어날 때 분명히 기여한 게 있었을 거예요. 알고는 있지만. 근데 그거는 어차피 일어날 상황이었고. 그러면 지구도 똑같이 어차피 사람들이 많이 죽는다면 지금부터라도 지구를 지키는 게 아니라 지구를 파괴해야 빨리 인간들이 싹 쓸어버리지 않을까. 이런 어이없는 생각을 한번 해봤거든요. 근데 가만 생각해보면 생뚱맞은 생각일 수도 있지만 어떻게 보면 맞는 이야기일 수도 있어요. 더군다나 저는 그러니까 이런 수해를 맞거나 자연재해가 생기기 전에는 나름 지구 환경을 생각해서 지구를 더럽히고 뭔가 아프게 만드는 그런 제품을 최대한 안 사려고 했고, 또 그렇게 만드는 것에 대해서 저지를 하려고 굉장히 많이 노력을 했습니다. 근데 이미 지금 사건은 벌어졌고, 지금 그런 예전 같은 행동을 하는 것은 바보 같다라는 생각이 들어요. 어차피 지금 이제 지구는 물갈이를 시작했고, 근데 물갈이를 시작했는데 나 혼자만 열심히 지구 환경과 지구의 그 아름다움을 지키기 위해서 혼자 노력하는 건 너무 벅차거든요. 말이 안 되는 거고. 정말 수백 명이 죽고, 물론 우리 코로나가 있었죠. 수백만 명이 죽고, 또 집을 잃고, 재산이 없어지고, 자연재해로 인해서. 또 난민이 생기고, 막 그런 일들이 생겨야 정신을 차리지 않을까. 근데 제 생각으로는 그렇게 해도 인간들은 자기의 이익을 위해서 끝까지 욕심을 부릴 것 같은 느낌이에요. 네. 그래서 정말 싹 사라지지 않는 이상은 안 될 것 같은데. 근데 직장도 마찬가지거든요. 직장도 누가 들어온다 한들, 또 직장에서 정책이 어떻게 한다 한들 사람들은 바뀌지 않아요. 네.
사람들은 절대 바뀌지 않습니다. 결국에는 그런 문제되는 이야기와 문제되는 행동들이 터진 이상 나가야 돼요. 전 그게 답이라고 생각해요. 네, 나가야 됩니다. 그 직장을 더럽히고 있는 사람이기 때문에 나가야 돼요. 근데 본인 스스로가 본인을 이 직장을 더럽히는 사람이라고 인정하지 않으면 그건 진짜 큰 문제거든요. 나는 괜찮아, 나는 기여하지 않았어 라고 생각한다면 그건 참 오산입니다. 방치하고 바라만 보는 것도 죄입니다. 사실은 같이 일하는 직장 동료로서 난 잘 모르겠어 하고 빠지는 것도 방관, 그리고 그냥 지켜만 보는 것도 방관, 중립이야라고 이야기하는 것도 약자의 편에 들지 않아서 죄. 죄가 아닐 수 없는 거거든요. 그래서 문제가 되는 곳들은 싹 다 물갈이가 돼야 좀 다시 잔잔해지지 않을까라고 생각이 들고요. 직장에서 한번 물갈이의 과속화를 해보면서 지구는 어떻게 인간들을 쓸어버릴 것인가에 대한 고민도 한번 해봐야 될 것 같아요. 그렇다고 해서 뭐 지금 하고 있는 것을 안 하겠다라고 이야기하는 건 아니고, 뉴스를 보면서 그래 이제 하나 둘씩 죽는구나라고 생각을 하며 나도 언젠가는 저런 재해를 맞을 수 있겠다라고 마음에 각오 또는 다짐을 하면서 사는 게 맞지 않을까. 근데 벗어나려고 노력은 많이 하겠죠. 실질적으로 내가 예전에 한번 겪어본 거 제외하고는 아직 겪어보지 않았으니까. 근데 또 한 번 그런 자연재해를 겪으면 별로 기분은 좋을 것 같지는 않습니다. 하지만 한편으로는 그래 뭐 나에게도 문제가 있었으니까 라고 생각하면서 인정을 할 것 같아요. 근데 누군가는 왜 나에게 이런 일이 생기지? 라고 생각할 수도 있거든요. 그냥 간단하게 이야기하자면 분리수거 안 하고 지구 환경을 더럽히는 물건들을 쓰고 안 쓸 수가 없어요. 우리는 그걸 쓸 수밖에 없습니다. 그런 것도 죄로 들어가기 때문에 받아들이셔야 되지 않을까라는 생각을 하면서 선우정아의 도망가자 듣고 오시겠습니다. 도망가자 어디든 가야 할 것만 같아 넌 금방이라도 올 것 같아 괜찮아 우리 가자 걱정은 잠시 내려놓고 대신 가볍게 짐을 챙기자 실컷 웃고 다시 돌아오자 거기서는 우리 아무 생각 말자 너랑 있을게 이렇게 손 내밀면 내가 잡을게 있을까 두려울 게 어디를 간다 해도 우린 서로를 꼭 붙잡고
가보자 지금 나랑 도망가자 멀리 안 가도 괜찮을 거야 너와 함께라면 난 다 좋아 너의 맘이 편할 수 있는 곳 그게 어디든지 얘기해줘 너랑 있을게 이렇게 손 내밀면 내가 잡을게 있을까 두려울 게 어디를 간다 해도 우린 서로를 꼭 붙잡고 있으니 가보는 거야 달려도 볼까 어디로든 어떻게든 내가 옆에 있을게 마음껏 울어도 돼 그 다음에 돌아오자 씩씩하게 지쳐도 돼 내가 안아줄게 괜찮아 좀 느려도 천천히 걸어도 나만은 너랑 갈 거야 어디든 당연해 가자 손잡고 사랑해 눈 맞춰줄래 너의 얼굴 위에 빛이 스며들 때까지 가보자 지금 나랑 도망가자 감사합니다. 선우정아의 도망가자 정승환 커버한 곡으로 들려드렸어요. 그래요. 어디로 도망가실래요? 네, 스페이스 A를 타고 화성으로 도망가실래요? 아니면 뭐 다른 직장으로 도망가실래요? 어디로 가실래요? 우리는 다 계획이 있어야 되잖아요. 그죠? 지금부터라도 한번 잘 생각하셔서 예방을 하는 방법과 그 다음에 터졌을 때 도망가는 방법 두 가지 다 생각을 한번 해보시고요. 예방을 했는데도 안 되면 도망을 먼저 가셔야 됩니다. 그 분위기라는 게 있거든요. 네, 도망을 먼저 가셔야 되고요. 네, 항상 무언가를 바라볼 때 내가 그 안에서 무언가를 바라보면 잘 보이지 않아요. 그래서 항상 한 걸음 뒤 또는 두 걸음 뒤에서 그걸 바라봤을 때 아 이거는 이거구나 라는 게 제대로 보입니다. 그러니까 너무 어떤 것에 몰입하지 마시고 한 발은 도망갈 곳 또는 예방할 곳에 꼭 담가 두시고 한 발은 그 사건에 발을 담궈 두신 다음에 쳐다보시면 아 뭐가 잘못됐구나 아 이게 예방이구나 아 이때는 도망쳐야 되는구나 라는 거를 다른 누구보다 더 정확하게 아실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 저 같은 경우에도 외계에서 왔기 때문에 지구 환경이 나빠지는 걸 제3자 입장에서 바라보는 거고 직장에서도 마찬가지로 주 4일이고 이제 주 3일로 바뀌고 아르바이트식으로 가는 것이기 때문에 막 그 내부 사정에 대해서 몰입을 하지 않아서 다행이고요. 또
그런 것에 휘말릴까봐 네, 어디든 도망칠 곳을 미리미리 만들어놔야 여러분들의 미래가 보장되지 않을까라는 생각이 조금씩 듭니다. 네. 오늘은 다른 날과 다르게 조금 무거운 이야기로 방송을 짜봤습니다. 어떤 분들에게는 답답하실 수도 있고 어떤 분들에게는 공감 가실 수도 있는데 네. 판단은 여러분들에게 맡기도록 하겠습니다. 자, 마지막 곡은 기생충 OST 믿음의 벨트 듣고 저는 물러가도록 하겠습니다. 오늘도 들어주신 많은 분들 모두 감사드립니다. 로그인하고 들어주시는 분들, 또 로그인하지 않고 들어주시는 분들, 해외에서 들어주시는 분들, 또 유튜브로 들어주시는 분들 모두 감사드리고요. 생중계님 오늘도 이렇게 들어와 주셔서 잘 듣고 있어요 라고 이야기해 주셔서 너무나 감사드립니다. 혹시 제가 시간이 된다면 언제 퇴근하시는지는 잘 모르겠지만 상황을 봐서 방송 한번 놀러 가도록 하겠습니다. 매번 이렇게 놀러와 주셔서 그리고 또 인사해 주셔서 감사드립니다. 엑소파의 떠들지만 잠든 라디오 오늘은 여기까지 방송하도록 하겠습니다. 모두 좋은 밤 되시고요. 좋은 꿈 꾸셨으면 좋겠습니다. 저는 내일 새벽 12시에 또 만날게요.